వెల్కమ్ టు మోసో టీవీ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ కోసం ఏర్పాటైన జేపీసీ తొలి మీటింగ్. ప్రపంచానికి తలమానికంగా డేటా సిటీ మంత్రి నారా లోకేష్. అక్రమ కేసులపై న్యాయ పోరాటం చేస్తా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నికపై ఏర్పాటైన జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ తొలిసారి సమావేశమైంది. చైర్మన్ పిపి చౌదరి, బీజేపీ ఎంపీ బన్సూరి స్వరాజ్, కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక వాద్రా సహా ఇతర సభ్యులు జేపీసీ తొలి సమావేశానికి హాజరయ్యారు. మొత్తం 39 మంది సభ్యుల్లో లోక్సభ నుంచి 27 మంది, రాజ్యసభ నుంచి 12 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. పార్లమెంట్ తదుపరి సమావేశాలు చివరి వారంలో జేపీసీ తన నివేదికను సమర్పించే అవకాశం ఉంది. इतना लंबा जाएगा नहीं भाई, इतना लंबा. Yes. All the Sanjays have spoken this morning, I have been told. Jha and yes, I don't know. सामने आ रहा है. ज्योति साहब, क्या एजेंडा है आज का? हेलो मैम. రాష్ట్రానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 2 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు ఇస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. విశాఖలో డీప్ టెక్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఒక్క కియా పరిశ్రమ రాయలసీమ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చిందన్నారు. డేటా సిటీ ప్రపంచానికి తలమానికంగా రూపుదిద్దుకోనుందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. డ్రోన్ల టెక్నాలజీని సహాయ కార్యక్రమాల్లోనూ వినియోగిస్తున్నట్లు వివరించారు. రతన్ టాటా మంచి దార్శనికుడని, దేశ పురోగతి కోసం పరితపించేవారన్నారు. Safe to say that today is Vishaka's day. I think there is so much of excitement, energy. Honestly, we only planned for the Deep Tech Summit, but Modi ji of course knows how to gate crash, and sir decided that today is the day that he should come to Visakhapatnam, and it's amazing the kind of support that we're getting from the Honorable Prime Minister to Andhra Pradesh. If you look at it, almost 2 lakh crore plus investments are going to be kicked off today. And these are not just about traditional jobs, it's about creating next generation, the green hydrogen, and really leapfrogging in terms of positioning Andhra Pradesh. You know, what you're going to see in Andhra Pradesh is something that we started in 2014, which is decentralized development. We've taken each district to be a very sectorally focused district. And if you look at Rayalaseema, Anantapur, which is actually one of the most backward districts in 2014, because of one Kia, is now, I think, number 3 or number 4 in terms of per capita income in the state of Andhra Pradesh. It actually is beating Godavari's today. Now, North Anantapur, Kurnool is going to be a renewable energy hub. Chittoor and Kadapa is going to be our electronics manufacturing hub. Prakasam, we've inked a deal with Reliance to look at generating gas from Napier grass. We're going to do 500 units in phase 1. So we're going to leapfrog in terms of renewable energy there. Of course, Krishna Guntur is where the capital Amravati is coming up. East-West Godavari is going to predominantly focus on aqua. We are number 1, but we want to now be a distant number 1. We want to grow our own unique varietals that we can take to the world. And it's also going to be our petrochemical hub for us as a state. Coming to North Andhra, in the coming year you will see us announcing the world's largest chemical park, the world's largest pharma park. I want to create a data city not for India, but a data city for the world. And the capital of it will actually be Visakhapatnam. విశాఖపట్నంలోని చిల్డ్రన్స్ అరీనా వేదికగా నిర్వహిస్తున్న డిజిటల్ టెక్నాలజీ సమ్మిట్ లో పాల్గొన్న విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సారథ్యంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ముందుకు వెళ్తున్న తీరుని ప్రశంసించిన టెక్ మహీంద్రా మాజీ సీఈఓ సిపి గుర్నాని, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ పనితీరుని మెచ్చుకున్నారు. TEC, HRD, and RTG, Government of Andhra Pradesh.
A thunderous round of applause, ladies and gentlemen. Welcome, sir. Ladies and gentlemen, let's give all our speakers another round of warm applause for their gracious presence here today. Wonderful occasion, and more importantly, under the leadership of Lokesh Garu, that we all would be discussing how do we leapfrog, how do we make not only an Android the popular engineer, but how do we make Andhra Pradesh the destination of choice for the industries globally. I think it just, there's sometimes when you have to believe that the timing is right. In my opinion, the timing for Andhra Pradesh is perfect. Clearly, leadership of Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu, his vision for 2047 clearly outlines the role of technology. That technology will play an important role in the future of Andhra Pradesh, whether it is in terms of agriculture, whether in terms of healthcare, in terms of education, it's one of the most comprehensive document that I have read in my life, and I encourage all of you to please go through that document. And why it is important is it clearly defines that each one of us sitting in this room will have to actively contribute for that Vision 2047 to come true. And that active participation, most of us know that we all have a responsibility. The responsibility not only to make Andhra Pradesh a startup capital, our responsibility is also to make sure that the fisherman who goes out to fish uses technology to harvest or to get a better, productive day. So, I think in our opinion, when we start simulating the lives of the people that we come across, విజయవాడ ఇరిగేషన్ క్యాంప్ ఆఫీసులో హంద్రినీవా ప్రధాన కాలువ లైనింగ్ మరియు చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ హంద్రినీవా లింక్ పనులపై అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ఇరిగేషన్ స్పెషల్ సెక్రటరీ సాయి ప్రసాద్, ఈఎన్సీ వెంకటేశ్వరరావు, ఆయా ప్రాజెక్టుల సీఈలు, ఎస్ఈలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. గత 5 ఏళ్లు హంద్రినీవా ప్రాజెక్టును గాలికొదిలేసి రాయలసీమ రైతాంగానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరని అన్యాయం చేస్తే అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 2629 కోట్లతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హంద్రినీవా ప్రాజెక్టు పనులు పునఃప్రారంభించారు. ఈ ప్రాజెక్టు పనులు వెంటనే పూర్తి చేసి వచ్చే సీజన్ నాటికి సాగునీరు అందించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. నాపై పెట్టిన ఫార్ములా ఈ కేసు కక్ష సాధింపుతో బనాయించే ఇది రాజకీయ ప్రేరేపితమైంది. మళ్ళీ చెబుతున్నా, నేను ఏ తప్పు చేయలేదు, రూపాయి అవినీతి కూడా జరగలేదు. తెలంగాణ కీర్తిని ఆకాశమంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో మేం పనిచేశాం. విద్యుత్ వాహనాల తయారీ కేంద్రంగా హైదరాబాద్ ను తీర్చిదిద్దాలనే ఉత్కృష్ట ఆలోచన చేశారు
న్యాయ వ్యవస్థపై నాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం, గౌరవం ఉన్నాయి. మేము సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేస్తాం, అక్కడ కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తా. న్యాయమే గెలుస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ వాపోయారు. పౌరుడిగా నా మీద పెట్టిన కేసు అక్రమ కేసు, పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ కేసు, అందులో ఏమీ లేని లొట్టపీస్ కేసు. కానీ ఏదో ఒకటైనా సరే అతికిచ్చి, ఏదో ఒకటి చేసి బట్టగాల్చి మీదేసి ఏదో జరిగింది అని చూపెట్టే ప్రయత్నంలో పెడుతున్న కక్ష సాధింపు కేసు అని తెలిసినా ఏసీబీ విచారణకు పిలిస్తే గౌరవించి నిన్న పొద్దున 10 గంటలకు నేను పోయినా. అదే మాదిరిగా మరి ఈ లొట్టపీసు కేసు ఏదైతే నా మీద పెట్టి కథలల్లి కొంత శునకానందము, పైశాచికానందం పొందుతాననుకుంటున్న చిట్టినాయుడు గారు ఎవరైతున్నారో ఆ చిట్టినాయుడు గారికి మరి తప్పకుండా నేను చెప్పాల్సిన మాట ఒకటి ఉన్నది. ఖచ్చితంగా భారత పౌరుడిగా, చట్టాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా నువ్వు అక్రమ కేసును నీ అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకున్న మీద పెడితే, ఇష్టం వచ్చినట్టు బురద చల్లితే తప్పకుండా రాజ్యాంగపరంగా, న్యాయపరంగా నాకున్న ప్రతి హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది. అందుకే నేను ఏసీబీ ఆఫీస్కు పోయినా లాయర్ తీసుకుపోతా అని చెప్పినా, లాయర్తో సహా విచారణకు హాజరవుతా, మీరు ఏం అడిగితే చెప్తా అని చెప్పినా నువ్వు భయపడ్డావు, నేను భయపడలేదు. నేను అర్ధగంట 40 నిమిషాలు ఎదురు చూసినా నీ వ్యవస్థ ఎందుకో కానీ మరి నా నుంచి ప్రశ్నలు అడగడానికి వెనుకకు పోయింది. అట్లాగే కోర్టుకు పోయినా, కోర్టులో, హైకోర్టులో పిటిషన్ ఇచ్చినాం. ఏమని? ఇది అక్రమ కేసు, ఎఫ్ఐఆర్ తప్పు, ఎఫ్ఐఆర్ అనవసరపు సెక్షన్లు, అక్కరలేని సెక్షన్లు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టినారని చెప్పి వాదించినాం. సరే, కోర్టు ఏ కారణం చేతనైతే, ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు సంపూర్ణమైన గౌరవం ఉంది, న్యాయమూర్తుల మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కూడా ఉంది. ఇవాళ హైకోర్టులో మాకు తీర్పు కేవలం క్వాష్ పిటిషన్ కొట్టేసినారు. దానికే కొంతమంది ఎంత సంతోషపడిపోతున్నారంటే, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏదో నాకు ఉరిశిక్ష చేసిండ్రు, లేదా నేరారోపణ అయిపోయింది, రుజువు అయిపోయింది, మొత్తం కేసే అయిపోయింది అని చెప్పి సంకలు గుద్దుకుంటా ఉన్నారు. ఆ సన్నాసులకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇది స్టార్టింగే, ఇప్పుడేం తాగమైతే ఎట్లా? మేము ఆల్రెడీ హైకోర్టులో ఏదైతే క్వాష్ పిటిషన్ కొట్టేసిండ్రో దాని మీద సుప్రీంకోర్టుకు పోయినాం. సుప్రీంకోర్టులో మ్యాటర్ ఉన్నది. ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు వస్తుందో వస్తుంది. అది సుప్రీంకోర్టు ఎట్లా నడుస్తుందో ఆ పద్ధతి ప్రకారం 2 రోజుల్లోనో 3 రోజుల్లోనో వారం రోజుల్లోనో ఎప్పుడు వస్తుందో వస్తుంది. అక్కడ కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తాం. అట్లాగే నిన్న మీరు ఏదైతే నా హక్కులకు భంగం వాటిల్లే విధంగా వ్యవహారం చేసినారో, నేను విచారణకు చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా హాజరై అక్కడ ఏ సమాధానం అడిగినా చెప్తానని పోయినప్పుడు లాయర్లతో రావద్దంటారు. నేను చెప్పిన మీరు దొంగలు, ఎందుకంటే మీరు గిట్లనే చేసింది ఇదివరకు కూడా. పాపం మా పట్నం నరేందర్ రెడ్డి ఆయన ఇయని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు బుకాయించి వెంటనే మీడియాలో లీకులు ఇచ్చే దౌర్భాగ్యులు మీరు. నేను నమ్మను మిమ్మల్ని, మా లాయర్ బరాబర్ ఉండాలని అడిగిన. రేపు అందుకే కోర్టుకు కూడా పోతున్నా, హైకోర్టుకు కూడా. నాకు న్యాయవాదుల సమక్షంలో విచారణ జరగాలి అని కోరుతూ హైకోర్టుకు పోతున్నా. తప్పేమున్నది అందులో? న్యాయ వ్యవస్థను తప్పకుండా నాకు ఇవాళ ప్రాధేయపడి. రాష్ట్రానికి కొత్త ప్రాజెక్టులు ఏమైనా తెచ్చి ఉంటే ప్రజలు సంతోషించేవారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెచ్చిన ప్రాజెక్టులను శంకుస్థాపనలు మాత్రమే చేస్తున్నారు. కనీసం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయము అని ప్రధానితో ప్రకటన అయినా చేయిస్తారా? జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఎన్టీపీసీ ద్వారా గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఎంఓయూ కూడా జరిగింది. పరిశ్రమలు పెట్టే వారి నుంచి బ్రాండ్ పేపర్ తీసుకుంటాం అంటూ నారా లోకేష్ తెలివి తక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు అని మార్గాని భారత్ మాజీ ఎంపీ వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార ప్రతినిధి మాట్లాడారు. సోకొకరిది అన్నట్టు వ్యవహారం కనబడుతుంది. అంటే తెచ్చినయేమో గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వారు తీసుకొచ్చినాయి. ఇప్పుడు బల్క్ డ్రగ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే కానివ్వండి, లేకపోతే గ్రీన్ ఎనర్జీకి హైడ్రోజన్ దానికి సంబంధించి అయితే కానివ్వండి, లేకపోతే రైల్వే జోన్కి అయితే కానివ్వండి, అప్పుడు గతంలో ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చినాయే. ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి కొత్తగా ఏం తీసుకుని వస్తున్నారు అనేది మా ప్రశ్న. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు, ఇప్పుడు అక్కడ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది, అది ప్రైవేటైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాని మీద ఏదన్నా మీరు హామీ ఇప్పించగలుగుతున్నారా అని అడుగుతున్నాం. అది ప్రైవేటైజ్ చేయట్లేదు, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంచుతాము. ఇప్పుడు మొన్న బడ్జెట్లో కర్ణాటకకి ఒక 15,000 కోట్ల రూపాయలు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి చేయూతనిచ్చారు. అట్లా స్టీల్ ప్లాంట్కి మీరు అడిషనల్గా ఏదన్నా ఒక 10,000 కోట్లు ఎంతో అనౌన్స్ చేయిస్తే అక్కడ వేల సంఖ్యలో డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా లక్షల సంఖ్యలో బతుకుతా ఉన్న కార్మికులకు కానీ, లేకపోతే వివిధ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి కానీ, యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా వేల సంఖ్యలో బాగుపడతారు కదా.
దానికి సంబంధించి ఏదన్నా తీసుకొస్తున్నారంటే అదేం కనబడట్లా. ఇవాళ నేను క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నా, ఇప్పుడు గతంలో కూడా ఈ ఎన్టీపీసీ ద్వారా గతంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్కి అప్పుడున్న సిఎస్ గారు జవహర్ రెడ్డి గారు మరి అక్కడ ఎంఓయూలు కూడా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి బల్క్ డ్రగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి వచ్చేసరికి 17 రాష్ట్రాలతో పోటీ పడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము మరి అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో సాధించడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా జీవోల్ రూపేణ మీకు అందరికీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇండస్ట్రీల గురించి మీరు ఏం తీసుకుని వస్తున్నారని అంటే అదొక ప్రశ్నార్థకం. నిన్నటికి నిన్న లోకేష్ గారు కూడా ఏవో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఏదో బాండ్ పేపర్ల మీద ఇండస్ట్రీలు వాళ్ళు రాసి ఇవ్వాలి, రాసిస్తే అప్పుడు మేము వచ్చి పెట్టుబడులు పెడతాం. ఎంత మరి తెలివి తక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు నాకైతే అర్థం కావట్లే. మనం ప్రజాస్వామ్యంలోనే ఉన్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలు వాళ్ళు ఎవరు అడుగుతున్నారంటే వాళ్ళ పేర్లు ఏదో చెప్తే మేము కూడా తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను ఒకటే చెప్తున్నా, గతంలో ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ రేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ స్థాయిలో ఉంది, మేము ఉన్నప్పుడు ఏ స్థాయిలో ఉందో ఒక్కసారి నేను బ్రేకప్ కూడా చెప్తానండి. ఇప్పుడు అప్పులతో సహా కూడా చెప్తాను, మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిందే. వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర నాయకురాలు మల్లి నిర్మల నెల్లూరులో మాట్లాడుతూ కొండముచ్చు వెంకటరమణారెడ్డి కూడా ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గురించి అవాకులో చవాకులో మాట్లాడటం మంచి పద్ధతి కాదు. మంత్రి నారాయణ సంస్కారహీనంగా వ్యవహరిస్తూ మతి బుద్ధి లేని వాళ్ల చేత మాట్లాడించడం పద్ధతి కాదు అన్నారు. మీకు ఇష్టం లేకపోవడంతో మీరు పెడుతున్నటువంటి ఒత్తిళ్లకి ఆయన భయపడే రకమైతే కాదు, కానీ ప్రజాక్షేత్రంలో ఆయన ప్రజాసేవ ఎంత చేశాడనేది జిల్లా ప్రజలందరికీ తెలుసు. కరోనా టైంలో నువ్వు చెప్తున్నటువంటి మీ సారు నారాయణ గారు హైదరాబాద్ లో దాక్కుంటే మా నాయకుడు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కరోనాని కూడా లెక్క చేయకుండా జిల్లా పేద ప్రజలకి సర్వీస్ చేసి రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీత మా గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు పర్వతిరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు. అది నీకు తెలుసో తెలీదో అయ్యా? ఏం మాట్లాడావు? సుదీర్ఘంగా 30 నిమిషాలు మాట్లాడావు, ప్రెస్ మీట్లు అని మాట్లాడావు. ఐవర్లు కదయ్యా, అట్టే మాట్లాడతారులే. తెలీదనిక మీ ఐవర్ని అడుగు, చెప్తాడు. పాఠాలు చెప్పిన గురువులు కదా, అన్ని నిమిషాలే మాట్లాడతారు, నిజాలు మాట్లాడతారు, నిజాయితీగా ఉంటారు. నీలాగా సొల్లు మాటలు, సోది మాటలు, వికారపు మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు మా నాయకులు. ఏమన్నావు నువ్వు? ఎంఓయు అడిగారు అని అన్నావు. అడిగారు, ప్రెస్ లో చెప్పారు, నిజాలు చెప్పారు. నీకు దమ్ముంటే అసలు నీదేంది? నారాయణ గారు గురించి మాట్లాడారు మా నాయకుడు. నారాయణ గారు ప్రెస్ మీట్ పెడతారు కదా, నువ్వెందుకు మధ్యలో చించుకొని మధ్యలో వచ్చేస్తావు? నువ్వెంత చించుకున్నా అయ్యా వెంకటరమణ, నువ్వెంత చించుకున్నా నీకేమైనా పెద్ద పదవి ఇచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు? ఆ రొయ్యలకి మేత వేసుకునే పదవి ఒకటి ఇచ్చాడు నీకు. నీకు ఇచ్చిన పదవి అది. నువ్వు ఎగిరెగిరి దంచినా కూడా ఎంత అవమానంగా మాట్లాడుతున్నావయ్యా నువ్వు. సాటి సామాజిక వర్గం అని వాడని లేదే, ఇంకా మా లాంటి వాళ్ళని ఎంత నీచంగా మాట్లాడతావయ్యా నువ్వు? అయ్యా వెంకటరమణారెడ్డి, నువ్వన్నా ఒక్క రెడ్డివే. పర్వత రెడ్డి, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, మా నాయకుడు డబల్ రెడ్డి. సన్నగా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నావేమో, కరెంటు తీగ కూడా సన్నగానే ఉంటది, ముట్టుకుంటే తెలుస్తుంది దాని పవర్ ఏందో. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఏదో ప్రతిపక్షంలో ఉండామనుకుంటున్నావేమో నువ్వు. ఎక్కడున్నా నిజాయితీగా ఉండడం మాలాంటి నాయకులకి, మేము నమ్ముకున్న నాయకులైనటువంటి పర్వతిరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి కూడా తెలిసిన విషయాలు. అబద్ధాలు చెప్పడం, నీలాగా గొంతేసుకొని ఏదో యాసలో మా నాయకుడు బచ్చానా? నువ్వు బచ్చావు కాబట్టే చంద్రబాబు నాయుడు నీకు చిన్న బచ్చాకి ఇచ్చిన పదవే. ఇవి ఇప్పటి వరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.